गुड आफ्टरनून ऑल। सो कल का जोड़ा अपना इलैक्ट्रोस्टैटिक का लैक्चर 1 सी, अज असी उस लैक्चर में ही अगे कंटिन्यू करन लगे हाँ। लैक्चर शुरू करन तो पहला दो तीन मोटिया मोटिया जी गल्लां। सब तो पहली गल, जदों भी तुसी इस लैक्चर 2 नूं देखना है, इस तो पहला सारे बच्चे इलैक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 जरूर देखण, क्योंकि उस लैक्चर नूं ही अगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जो गल्लां असीं कल कर रहे सी ते जिथे वो गल कल छड्डी गई सी, अज का लैक्चर एग्जैक्ट उत्थों ही स्टार्ट होना है। दूसरी गल, मनप्रीत मैम वालों ये सारिया ऑनलाइन क्लासिस फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही ने। सो तुसी इस लिंक नूं अपना समझ के, मतलब तुहाडी अपनी खुद की वीडियो समझ के इसनूं अपने फ्रेंड्स नाल बिल्कुल शेयर कर सकते हो। कल एक दो बच्चों की मेरे को क्वेरी आई सी कि सर कि असीं ये लिंक अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट नाल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, साडे वालों ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या बंदिश नहीं है। और दूसरी गल, जे तुहानूं किते भी कोई डाउट होवे, इस तो इलावा भी तुहाडा कोई होर क्वेरी, कोई डाउट होवे, चाहे कमेंट बॉक्स से ड्रॉप कर दिओ, चाहे वट्सएप ग्रुप के पा दिओ, तो तुहानूं उस चीज़ का प्रॉपर सैटिस्फाइड सल्यूशन मिलूगा ही मिलूगा। सो निश्चिंत होके तुसी अपनी क्वेरी ते डाउट्स नूं पुछदे रहो। सो कल तो मतलब मंडे तो अपनियां 35 तो 40 मिनट के प्रॉपर लैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेली मैं तुहाडे नाल 2 लैक्चर शेयर कराया करूँगा। और अपनी कोशिश ये रहूगी कि लॉकडाउन के विच एक बार सारी फिजिक्स के मोटिया मोटिया जिन्ने भी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ते टर्म्स ने, आपां उन्होंने सारा मोटे तौर पर कवर कर लीए। तो फिर उन्होंने जी डिटेल बचूगी वो आप जदों भी क्लासिस अपन स्टार्ट होंदियां ने तो उस अंदर आप कंटिन्यू करांगे। सो विद्यार्थियों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हुण असीं कंटिन्यू करते हैं। कल याद करो असीं ये गल कर रहे थे कि सर इंसूलेटर ते चार्ज हमेशा आउंदा है, तो मैं क्या सी हमेशा नहीं आता। 3 कंडीशनस ने। सब तो पहली कंडीशन की सी कि जिन्हां बॉडीज़ नूं रब करना है वो दोनों इंसूलेटर होने चाहिए ने। सैकेंड कंडीशन सी दोनों के विचकार फ्रिक्शन होनी चाहिए है। और थर्ड कंडीशन ये सी दोनों के वर्क फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए ने। वर्क फंक्शन की होंदा है कल के लैक्चर मैं ऑलरेडी क्लीयर कर चुकिया। हुण असीं अज इत्थों शुरू कर रहे हैं कि सर जदों असीं दो बॉडीज़ नूं आपस दे विच रब करते हैं तो उत्थे ऐसा किहड़ा जादू हो जाता है कि जी चार्जिंग हो जाती है। तो विद्यार्थियों असीं एक एग्जाम्पल लैके, बड़ी सौखी जी एग्जाम्पल लैके समझांगे कि रबिंग तो बाद चार्जिंग किवें हुंदी है। आओ, सो पहली गल, सपोज करो अपने कोल इत्थे कोई एक बॉडी 1 है। बॉडी 1 कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई कंघा हो सकता है ग्लास की रॉड हो सकता है एबनाइट रॉड होवे। असी किसी भी बॉडी में बॉडी 1 मान लिया। फिर बेटा मैं सपोज करके चलदा एक बॉडी मेरे को हो रहा है और इसनूं मैं कहता बॉडी 2। सब तो पहला मैं सपोज करके चल रहा कि जिहड़ियां मेरियां दोनों बॉडीज़ ने ये दोनों दियां दोनों की ने इंसूलेटर ने। एग्जाम्पल के तौर पर चलो आप मान लैंदे आ कि जिहड़ी बॉडी 1 है ये कॉम होगी और जिहड़ी बॉडी 2 है ये साडे हेयरस हो गए। तो आप मन के चलते हैं पहली गल कि 2 बॉडीज़ ने जी, एक पासे कंघा और दूजे पासे की ने वाल ने। तो एक पासे कंघा तो दूजे पासे वाल हो गए जी। हुण पहली कंडीशन पूरी, ये दोनों ही इंसूलेटर ने। हुण दूसरी कंडीशन याद करो। सैकेंड कंडीशन ये सी कि दोनों के विचकार होर कुछ होवे ना होवे, फ्रिक्शन का होना जरूरी है। हुण मैं मन के चलदा कि जिहड़े मेरे वाल ने ये बिल्कुल खुश्क ने, क्योंकि बेटा वाल बिल्कुल खुश्क ने तो इन्हां दोनों के विचकार की होगी, फ्रिक्शन तो होगी ना। हुण तीजी गल याद करो, आपां ने कहा सी इन्हां दोनों के वर्क फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए ने। आपां एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, इमैजिनरी फिक्टिशियस सोची हुई चीज़। मान लो बेटा जिहड़े साडे हेयरस ने इन्हां दा वर्क फंक्शन है 9 जाउल। कल मैं तुहानूं समझाया सी वर्क फंक्शन का मतलब की हुंदा है। मतलब जे वालों के विचों इलैक्ट्रॉन कढ़ना है तो घट्टो घट्ट एनर्जी कितनी चाहिए है, तो जी 9 जाउल तो चाहिए है। इस तो घट इलैक्ट्रॉन नहीं निकलूगा। सपोज करो कि जिहड़ा साडा कंघा है इसका वर्क फंक्शन है 15 जाउल। एक चीज़ याद रखियो, ये जस्ट असी एग्जाम्पल नूं समझण लई लै रहे हैं। किते तुसीं ये सोचो भी वालों का वर्क फंक्शन 9 जाउल हुंदा है, कंघे का 15 जाउल हुंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट असी इस कंसैप्ट नूं समझण लई। सो हुण चीज़ ध्यान नाल समझो, मैं रिपीट कर रहा। पहली कंडीशन की सी कि दोनों बॉडीज़ इंसूलेटर होण। देखो कंघा ते वाल दोनों इंसूलेटर ने। दूसरी कंडीशन की सी कि दोनों के विचकार फ्रिक्शन होनी चाहिए है, तां असीं कह रहे सी ड्राई हेयर, खुश्क वाल। तीजी कंडीशन ये सी कि इन्हां दे वर्क फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए ने। तो देखो डिफरेंट हैगे ने ना, एक दा 9 है, एक दा 15 है। लो जी हुण तिन्ने कंडीशनां हो गईयां पूरीआं। हुण सब तो समझण वाली चीज़ इत्थे ये है कि सर तीनों कंडीशनां असीं पूरीआं करतीआं। हुण जदों असीं इन्हां दी रबिंग करांगे तो रबिंग तो बाद इन्हां दे उपर चार्ज किवें आऊगा, पहला क्वेश्चन।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ +1 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। +1 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 3B ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ, ਸੁੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਘਸਾਈਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਘਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਹੀਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਗੜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 4 ਜਾਊਲ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? 4 ਜਾਊਲ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਇਹ 4 ਜਾਊਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਇਹ 4 ਜਾਊਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਘੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਗੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਗੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਘਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਗੜਿਆ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 8 ਜਾਊਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਇਹ 8 ਜਾਊਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਕੀ 8 ਜਾਊਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੋ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, 15 ਮਿੰਟ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਵਧਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਦੇਖੋ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਊਲ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 8 ਜਾਊਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਨਰਜੀ ਹੋਗੀ 12 ਜਾਊਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ 12 ਹੈ। ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਜਾਊਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 9 ਜਾਊਲ। ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਜਾਊਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਾਹਰ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਹੀਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ?
फ्रिक्शन तो ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये चार्ज फ्रिक्शन करके ही आया है। यही वजह इसनूं बोलते हैं फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी। दूजा क्वेश्चन, सैकंड क्वेश्चन ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ A ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ B ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ। ਬਾਡੀ A ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 20 ਜਾਊਲ ਅਤੇ ਬਾਡੀ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 70 ਜਾਊਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬ ਕਰਾਂ, ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ A 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ B 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਬਾਡੀ A ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 20 ਜਾਊਲ ਹੈ, ਬਾਡੀ B ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 70 ਜਾਊਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਡੀ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ 5-6 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੀ ਚਾਰਜ ਐਡਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਐਡਿਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਥੈਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ। ਇਸ ਥੈਲੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਪਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ 3। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ 2। ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ 3 ਕੂਲਮ, ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ 2 ਕੂਲਮ, ਤੀਜੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਥੈਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਬੈਗ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਊ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 3, ਦੂਸਰਾ 2, 3 × 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ 3, ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2, 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਇਹ ਜੀ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ 3, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ 3, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ
ਐਡਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋਹਣੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੂਲਮ ਲਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਓ 2 ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ। ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਸਪੀਡ। ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਦ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੀ +1 ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ +2 ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ m0। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਰਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਰਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਭਰਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਭਰਿੰਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ? ਰੈਸਟ ਮਾਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਿੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਦ ਸਪੀਡ। ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਦ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 0। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 0।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ 0 + 0। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ +2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? -2। ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਜੀ +2, ਦੂਜੇ 'ਤੇ -2, ਤਾਂ 2 - 2 ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 0। ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 92-235, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਬੇਰੀਅਮ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, 3 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 200.8 MeV। ਚਲੋ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੀਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਬੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 56141, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਹੁੰਦਾ 3692। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੋਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, 0 + 92 ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 92 ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 56 + 36 + 0, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 92। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ 4th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 10+1 ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਟੋਨ, ਪੈਕਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੁਆਂਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਕੁਆਂਟਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਾ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਕੁਆਂਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਾ ਉਸ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ?
ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ 6 ਬਣਾ ਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ 9 ਬਣਾ ਲਾਂ? ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਆਂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੁਆਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33.5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ 40.5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰ 47.25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਕੁਆਂਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? n ਟਾਈਮ। n ਮਤਲਬ 1 2 3 4 5 6 n ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ n 7 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ n 12 ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹੋਊਗਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। n ਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, n ਕਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? n ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗੀ। n ਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, n ਕਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿ 2 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 6.4 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? 6.4 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, 19 ਕੂਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ
ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NE ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ N ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ Q ਅਪੋਨ E ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ N ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 6.4 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1.6। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1.6 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 9.6 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, N ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9.6 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ 0.8 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਨਾਟ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ Q ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NE ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਂ N ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, Q ਅਪੋਨ E ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 0.8 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -19। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.6 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19। ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 0.5। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, N ਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, N ਕਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ N ਆ ਜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੈਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ N ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੋ, ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ N ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ N ਆ ਜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯੈਸ, ਬਟ ਜੇ N ਆ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ N ਆ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ 1.2 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਯੈਸ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਓ।
ਕੱਲੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਊਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਤੋਂ 8। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ 2 ਤੋਂ 3। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਾਊਟ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਓਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਥੈਂਕਸ।